मनोज दासଙ୍କ श्रीकृष्ण कहानी। करुणार दृश्यमान झरणा। मु पाठ करुछि समीर रंजन दास। असुमारी काल धरी जहा थिला निबिड़ एवं भयावह अरण्य, वर्तमान ताहा एक उज्ज्वल जनपद ओ नगरी रे परिणत। किए बा एकथा सहजरे विश्वास करंता? किंतु पांडव मानंकर से नूतन बसती इंद्रप्रस्थर गरिमा गान करुथिले भ्राम्यमाण गायक माने। दूर जनपद सबुर लोके आसी देखुथांती से सुरम्य नगरी, प्रशंसारे शतमुख हेउथांती। हस्तिनापुरे दुर्योधन कानरे चारण मानंक गीत पड़िले तार मन हेउथाए जेमिति ता छाती विद्ध कला एक विषाक्त तीर। जेमिति विपुल समारोहरे युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ अनुष्ठित कले एवं राजन्यवर्ग तांकु राजचक्रवर्ती रूपे स्वीकार कले, पुणी ता प्रिय बंधु शिशुपालर निधन, एसबु घटना दुर्योधनर मनकु नियत तिक्त करी रखिथाए। सर्वोपरि लोकमुखरे पांडव मानंक प्रशंसा ताकु जेमिति पागल करिदेब। से भूलीगला आमोद प्रमोद। ईर्षादग्ध मनर प्रतिफलन रे ता मुह दिशुथाए निष्प्रभ। कथा कौन भणजा, तुमे जेमिति सर्वदा म्रियमाण रहुछ? दुर्योधन पिठिरे हाथ बुलाई दिने प्रश्न कला ता मामू शकुनी। धृतराष्ट्रंक पत्नी गांधारींक भाई शकुनी गांधार राज्यर राजपुत्र। किंतु से आसी हस्तिनापुर रे काहींकी काळ काटुथिला? से अत्यंत खळ प्रकृतिर मनीष, निर्मम मध्य। हस्तिनापुर रे दुर्योधन ओ दुःशासन प्रमुखंक सहित चरित्रगत मिलन जोगु ताकू जे एठाकार वातावरण अधिक सुहाइब, सेथिरे बा आश्चर्य हेबार कोन अछि? किंतु कौरव मानंक व्यतीत ताकू एठारे केही भल पाउनथिले। शकुनीर सहानुभूति रे विगलित हेला दुर्योधन। मातुल प्रबर शकुनी को कुंडाई धरी कहिला दुर्योधन, तुम पाखरु किछि लुचाइबी नाही। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन इत्यादि कौन किछि जादू जानती? बारणावତରେ सेमाने जेउ घरे निशिजापन करुथिले ताहा पोड़ी पाउंस होईगला। अथच सेमाने खाली गोटापण अक्षत रहिले नाही, पांचाल राजकन्या को विवाह होई फेरिले। सेमानंकु आमे विदा कलु गोटाए अपंथरा ओ बण मूलककु। सेठारे सेमाने निर्माण कले इंद्रपुरी भली सुंदर नगर। कथा कौन? एहाकु मु सह्य करिबी केमिति? थरे थरे मने हुए प्राण हारिदेवी। बाह भणजा बाह, एहाकु ही कहिबा अभिमान। किंतु तुमर ए शुभाकांक्षी मामू जनक जे जाए तुम पाखे पाखे रहिछि, से जाए तुमर हताशार कारण नाही। युद्ध बा प्रतिद्वंदिता जोगे नुहे, कूट कौशल जोगे पांडव मानंकु हिनस्ता करिबाकु हेबो। दुर्योधनर पिठी थापुड़ाई देई कहिला शकुनी, तुमे से गुणरे अतुलनीय बोली मु शुणिछि मामू। अवश्य लोके तुमको निंदा करंती, किंतु मु तो भाबुछि कूट कौशल गोटाए विशेष विद्या। कहिला दुर्योधन, तमे समझदार भणजा, तमे समझदार। वर्तमान तुम हितार्थे मु करिबी से विशेष विद्यार उपयोग। दुहे एकांतरे बसी परामर्श कले दीर्घ समय। युधिष्ठिरंकर एक विशेष दुर्बलता संपर्क रे अवहित थिला शकुनी, ताहा हेला पोषा खेल। युधिष्ठिर जेड़े बड़ उस्ताद खेलाली हेले मध्य तमे तो जान। शकुनी एतक कहिबा संगे संगे दुर्योधन ताकू कुंडाई पकाइला।
ଜାଣେ ମାମୁଁ, ସେ ଖେଳରେ ତମଠାରୁ ଧୁରନ୍ଧର ଭୂମଣ୍ଡଳରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କିପରି ହେବ? ସେ ବ୍ୟାପାର ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତମେ ଖାଲି ମୋ ଭଗ୍ନିପତିଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ଆଣ। ଆମେ ଏଠାକୁ ପଶା ଖେଳ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ନିମନ୍ତେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଖାଲି ତୁମ ଭାଇ ବା ତାଙ୍କର ପୁତୁରା ନୁହେଁ, ସେ ରାଜଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଯାଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦୁରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେଯାଏ ସେ ଭୁଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଦୁରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଶକୁନି ଓ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କଠାରୁ ପଶା ଖେଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଶେ ଅନୁମତି ଆଦାୟ କରିନେଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସହ ପଶା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ନିମନ୍ତେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯଥାବିଧି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନାମରେ ପ୍ରେରିତ ହେଲା ଆହ୍ୱାନ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବୁଝୁଥିଲେ ଯେ ଏଭଳି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଶ୍ଚାତରେ କୌଣସି ଶୁଭଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇ ନପାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମତଃ ପଶା ଖେଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତି ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କୌଣସି ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବା ଭୀରୁତା ହେବ। ତୃତୀୟରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯାଇଥିଲା ଗୁରୁଜନ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ନାମରେ। ଅତଏବ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭାତୃବର୍ଗ ଓ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସହ ହସ୍ତିନାପୁର ଆଗମନ କଲେ। ଦେଖିବା ବେଳକୁ ପଶା ଖେଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଶକୁନି। ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆପତ୍ତି କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କଲେ ନାହିଁ। ନିମନ୍ତ୍ରିତ ରାଜକୀୟ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଏବଂ କୁରୁସଭାର ଅମାତ୍ୟବର୍ଗଙ୍କ ଆଗରେ ସେ କୌଣସି ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଚାହୁଁନଥିଲେ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ସମ୍ପଦ ବାଜି ରଖିବା କଥା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରଖିଲେ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଖଚିତ ହାର। ଅନୁରୂପ ମୂଲ୍ୟର କିଛି ରତ୍ନ ରଖିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ନୀରବତା ଭିତରେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଶୁଣାଗଲା ଶକୁନିର ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ଚିତ୍କାର, ମୋର ଜୟ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜିତିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୂଟ ପ୍ରୟୋଗ କରି। ତେବେ ତାର ସେ ମିଥ୍ୟାଚାରଣକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସହଜ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତେବେ କୌରବ ପକ୍ଷର ବିପୁଳ ହର୍ଷଧ୍ୱନିରେ ସଭାସ୍ଥଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା। ଏହାପରେ ଶକୁନି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଜିତି ଚାଲିଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏକ ପରେ ଏକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବାଜି ରଖି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରାଇଲେ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ତଥା ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଖେଳରୁ ବିରତ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳ ଚାଲିବା ହେଲା ବିଧି। କିନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପାଖରେ ବାଜି ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ତ କିଛି ନଥିଲା। ଏଣେ କୌରବ ପକ୍ଷର ହାସ୍ୟ କଳରବ ପ୍ରବଳତର ହେଉଥାଏ। ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ ଗମ୍ଭୀର ଓ ନିର୍ବାକ୍ ଭାବରେ ବସିଥାନ୍ତି। କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କେହି ଜଣେ କହିଦେଲା, ବିବ୍ରତ କାହିଁକି? ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବାଜି ରଖୁନାହଁ? ବାତାବରଣରେ ଯେପରି ଚହଟି ଯାଇଥିଲା ବିଷ। ସତେଅବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ନିଜ ଚିନ୍ତାରେ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟିଥିଲା, ନା ନିଜର ଅପ୍ରକଟିତ ପ୍ରଜ୍ଞା ଯୋଗେ ସେ ବୁଝୁଥିଲେ ଯେ ଭୟଙ୍କର କୌରବ କୁଶକ୍ତିର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ସେଭଳି ଏକ ତ୍ୟାଗ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବାଜି ରଖିଲେ। ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ତାହା ହିଁ ହେଲା। ସେ ପରାଜିତ ହେଲେ। କୌରବମାନଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଚରମରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେହି କୁଶକ୍ତି କବଳିତ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାର ଅନୁଜ ଦୁଃଶାସନକୁ ଆଦେଶ ଦେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆମ କ୍ରୀତଦାସୀ। ଯାଅ, ତାକୁ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଧରି ନେଇ ଆସ। ଦୁଃଶାସନ ରାଜନବର ଅଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ଯାଇ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ କେଶାକର୍ଷଣ କଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଖେଳରେ ହରାଇ ତୁମକୁ ଆମେ ଜିତିଛୁ।
ତୁମେ ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି, ତମ ପ୍ରତି ଆମେ ଯଥେଚ୍ଛା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ବିସ୍ମିତା ଓ ଅସହାୟ ଦ୍ରୌପଦୀ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ନା ନା, ତାହା ହୋଇପାରେ ନା, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ପାଶବିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କୁ ସଭାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳକୁ ଭିଡ଼ି ନେଇ ଆସିଲା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଦୁଃଶାସନ। ଯଦି ମୋତେ ବାଜି ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱୟଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନିଜକୁ ବାଜି ରଖି କ୍ରୀତଦାସ ବନିଯାଇଥିଲେ, ତେବେ ମୋ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ କେଉଁ ଅଧିକାର ଥିଲା ଯେ ସେ ମୋତେ ବାଜି ରଖିବେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଚାହେଁ। ତୀବ୍ର କଣ୍ଠରେ ସଭାସ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବର୍ଗଙ୍କ ଆଡ଼େ ଅନାଇ କହିଲେ ରାଜକନ୍ୟା ଓ ରାଜବଧୂ ଦ୍ରୌପଦୀ। ବରିଷ୍ଠ ସଭାସଦବୃନ୍ଦ ରହିଲେ ନିର୍ବାକ୍। କେହି କେହି ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ପୋତି ବସିଥାନ୍ତି। କୌରବ ପକ୍ଷର କୌଣସି ମୁଖପାତ୍ର ଦେଉଥାଏ ଏହି ଯୁକ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସ୍ୱୟଂ କ୍ରୀତଦାସ ବନିଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦ ବିଜୟୀ ପକ୍ଷକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଏପରିକି ସେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ପଣ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଦ୍ରୌପଦୀ କୌରବମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେହି ଶ୍ମଶାନ ସୁଲଭ ନିସ୍ତବ୍ଧତା ଭିତରେ ଆଖି ଲାଲ କରି ପୈଚାସିକ ହସ ଖେଳାଇ ଦୁଃଶାସନ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଶାଢ଼ୀର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତ ଧରି ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଦିନ ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜସଭାକୁ ସତେ ଯେପରି ନର୍କ ଅକ୍ତିଆର କରି ନେଇଥିଲା। ସତେ ଯେପରି ସଭିଙ୍କ ବିବେକ ପଙ୍ଗୁ ବନିଯାଇଥିଲା। ଦୁଃଶାସନର ଅସଭ୍ୟ ବର୍ବର ଆଚରଣର ବିରୋଧ କରି କେହି ପଦଟିଏ ମଧ୍ୟ କହିବାର ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ। ଭୀମ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଉତ୍ତେଜନାରେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଆସନ ଛାଡ଼ି ଉଠି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅଟକାଇ ନଥିଲେ ସେ ଦୁହେଁ ଦୁଃଶାସନକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନିଧନ କରିଥାନ୍ତେ। ଘଟଣା ପ୍ରବାହ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନିରସ୍ତ କଲେ? ସେ କ'ଣ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ବନ୍ଦ ହେଉ ବୋଲି ଚାହୁଁନଥିଲେ? ନା କୌଣସି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଅତିଭୌତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବା ଚମତ୍କାର ଘଟିବ ବୋଲି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ? ବାସ୍ତବିକ ଚମତ୍କାର ଘଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ। କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ସେ କଥା ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ହଟ୍ଟଗୋଳକାରୀମାନଙ୍କର ହେଲା ବାକ୍ରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା। ବିସ୍ମୟ ବିସ୍ଫାରିତ ନୟନରେ ସେମାନେ ତେଜସ୍ୱିନୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଆଡ଼େ ନିର୍ନିମେଷ ଅନାଇ ରହିଥାନ୍ତି। ରହସ୍ୟ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସେ ସଙ୍କଟ ବେଳେ ଗୁରୁଜନ, ସ୍ୱାମୀ, ମିତ୍ର, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ସୁଧୀଜନେ କାହାରିଠାରୁ ସହାୟତା ମିଳୁନାହିଁ, ସେ ନିଜ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସ୍ମରଣ କଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ସେ ଜଣାଇଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏକମାତ୍ର ତୁମେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସହାୟ। ତେଣେ ଖଳମାନଙ୍କର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇ ଆସୁଥାଏ। ଏଣେ ଦ୍ରୌପଦୀ ତାଙ୍କ ଚେତନାରେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥାନ୍ତି ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଦିବ୍ୟ କରୁଣାର ପ୍ରଶାନ୍ତି ଓ ଅଭୟ। ଏକମାତ୍ର ସେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅନନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ତହିଁରୁ ନିର୍ଗତ ନୀଳାଭ ଦୁଇଟି ଆସି ତାଙ୍କ କଳେବରକୁ ବେଢ଼ି ପରିଣତ ହେଉଛି ଅପୂର୍ବ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ପରିଚ୍ଛଦରେ। ଦୁଃଶାସନ ଶାଢ଼ୀ ଟାଣି ଚାଲିଥାଏ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି। ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ମନେ ହେଉଥାଏ। କ୍ରମେ ତାର ହସ ବିକଳ ଦିଶିଲା। ସେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ କାମଟି ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁ କରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। କୌରବ ଭାତୃଗଣଙ୍କ ମୁହଁ ସେତା ପଡ଼ିଗଲା। ଦ୍ରୌପଦୀ ଦିଶୁଥିଲେ ଦୀପ୍ତି ବଳୟିତା, ଅପୂର୍ବା। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କିଛି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାନରେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବିସ୍ତୃତ କରାଗଲା। ସେ ବୁଝିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଅସାଧାରଣତା। ନିଜ ସନ୍ତାନ ବର୍ଗଙ୍କ ମୂଢ଼ତାର ପରିଣତି କ'ଣ ହେବ ତାହା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଶଙ୍କିଗଲେ।
ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସନ୍ତପ୍ତ କଣ୍ଠରେ ସେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ ବର ଚାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦାସତ୍ୱରୁ ପାଣ୍ଡବଗଣଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିବେଦନ କଲେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜଣାଇଲେ। ଦ୍ୱୈତ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ତା ପରିଣତିରେ ଯାହା କିଛି ଘଟିଛି ସବୁ ବାତିଲ ହେଲା। ପାଣ୍ଡବଗଣ ଓ ଦ୍ରୌପଦୀ ସସମ୍ମାନ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ସେ ଲାଞ୍ଛନାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭୟାବହ ହେବା ଥିଲା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଶପଥ କଲେ ତାଙ୍କ କେଶାକର୍ଷଣ କରି ତାଙ୍କୁ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଟାଣି ନେଇ ଆସିଥିବା ଦୁଃଶାସନର ରକ୍ତରେ ହିଁ ସେ କେଶ ବନ୍ଧନ କରିବେ। ତାଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ଦେଖିବା ବେଳେ ଭୀମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ସେ ଦିନେ ଦୁଃଶାସନର ବକ୍ଷ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଉଦ୍ଧତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସଭାସ୍ଥଳରେ ଆପଣା ଉରୁ ଉପରେ କର ଥାପି ତହିଁ ଆସି ବସିବା ନିମନ୍ତେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଭୀମ ଦିନେ ତାର ଉରୁଭଙ୍ଗ କରିବାର ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ସେହି ଅନାଗତ ବିଭୀଷିକା ଆଶଙ୍କାରେ ସେଦିନ ଯେପରି କୁରୁସଭାରେ ଘୋଟି ଆସିଥିଲା ଆତଙ୍କର ତମସା।